Maintain silence. Honorable Member of Parliament and esteemed faculty members and my dear friends, democracy is not merely a system of governance. It is a discipline of thought, culture of debate and responsibility shared by every citizen. India, the world's largest democracy, drawn its strength not only from its
constitution, but form the constitution of its youth. With this profound belief, Erode College of proudly presents Youth Parliament, a platform where idea meet integrity, voice meet value, and young mind rehearse art of nation building. Today's session is not about speaking louder, but about speaking responsibly. Not about winning arguments, but about understanding the governance. On this note, with this immense pride and responsibility, we formally begin today's Youth Parliament. To invoke the spirit of our mother to formally welcome the gathering and set for today's celebration, we invite our assistant professor, Mr. Sanish Kumar sir, to deliver welcome address. On behalf of Erode College of Law, I welcome and all present here. Youth Parliament program helps young citizens to improve public speaking and also experience democratic functioning personally. Today, Erode College of Law
principal, all the faculty members, students, and participants. I once again welcome you all. Thank you, sir, for your warm words of welcome. Democracy thrives not just in Parliamentary House, but in the minds of young citizens. With these thoughts, we now commence the Youth Parliament session, where students will assume the role of legislator on the issue of national importance. We request the speakers and honorable member to kindly take their respective positions. Oath taking. Members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Sri Kavipriya stands selected from the Perundurai constitution of Erode will now take the oath or affirmation. Please. In which language would you like to take oath? In Tamil, please. இளைஞர் நாடாளுமன்றத்தின் கீழ் சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிப்ரியா என்ற நான் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின் மீது உண்மையான நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் சேரவிருக்கும் கடமையை உண்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் சத்தியம் செய்கிறேன். Obituary reference. Honorable members, as we met today, it's my sad duty to inform the House of Demis of our former colleague Thomas Kudirevattum, senior Kerala leader and former Rajya Sabha MP. He served in the upper house from 1985 to 1991. He's serving as a working chairman and general secretary, a prominent leader of undivided Kerala. He represents Kerala in Rajya Sabha. From 1985 to 1991, he was a part of joint parliamentarian committee that investigated the Bofors scandal. He served as a working chairman and general secretary. He was known for his long association with Kerala, and he was the strong voice of the party, particularly in 1970s and 80s. An able parliamentarian and effective voter, he took keen interest in the proceedings of the House. He passed away in Kelasheri, Chenganur on 12th January 2026 at the age of 80. Madam, I rise to pay my tribute to former Rajya Sabha MP Thomas Kudirevattum, whose death has been deeply mourned by all. He was a prominent leader of the undivided Kerala. He represented Kerala to the Rajya Sabha from 1985 to 1991. He was a part of the joint parliamentary committee that investigated the Bofors scandal. He was also served as the working chairman and general secretary of the Kerala. He was known for his long association with Kerala and was a strong voice for the party. Therefore, the shock of his passing away was all the greater. I should like to extend my deep condolences to their family. Madam, I associate myself with the tributes paid by you and the leader of the House. I had the privilege of working with Thomas Kudirevattum as a colleague. He was a person whose lovable nature never annoyed anyone, and he was always with a smiling face and was a very open-hearted person. We have lost a very good social worker, a political worker, and a public man in him. I would like to associate myself and my party sending our condolences to the bereaved family. The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. The message of condolence to the bereaved family.
Introducing of new ministers. Prime Minister to introducing the new minister. Honorable Speaker, Madam, I have pleasure in introducing to you and through you to the House my colleagues and the ministers, Sri Irfana, Minister of Culture and Tourism, and Sri Deepika, Minister of Home Affairs and Cooperation. Now question hours. Now the question hour starts. Question number 101. ஒரு செகண்டுங்க. அதாவது தமிழ்லேயும் நீங்கள் பேசலாம். அவங்க பார்லிமெண்டேரியன் தமிழ்லேயும் பேசலாம், அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்லேயும் பேசலாம். தமிழில் பேச பெரியவங்களும் பேசுங்க. நாங்களாம் பார்லிமெண்ட்டில் தமிழில் தான் பேசுகிறோம். நாங்கள் பேச ஆரம்பித்து இப்போ புது எம்பிஸ்லாம் போய் பேச ஆரம்பித்து எங்கள் சீனியர் எம்பிஸே இப்போ தமிழில் பேசுகிறாங்க. ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நம்ம என்ன பேசணுன்னு, நம்ம என்ன மேலே பேசுகிறோங்கிறத தெரியணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் எல்லாருமே தமிழ் தான் பேசுவோம். இந்த தடவை நம்ம கோகனட்டை பற்றி, தேங்காய் ஆராய்ச்சி இது அதனுடைய நோய் தாக்குதல் பற்றி நம்ம இந்தியாவில் வந்து 2வது மாநிலம் நம்மளுது. அதை பற்றி 15 நிமிஷம் அவர் பேசினார். நம்ம எம்பி பேசினாங்க, பொள்ளாச்சி எம்பி அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து பேசினாங்க. இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் பேசுங்க. தமிழில் பேசினா எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் அதை கோச்சப்பட வேண்டியதில்லை. ரைட். எது எப்படி மிக்ஸ்டாக பேசுங்க, ஹிந்திலையும் பேசுங்க, தமிழ்லையும் பேசுங்க, எல்லாத்தையும் குஜராத்திலையும் பேசுங்க, எதில் பேசணும் பேசுங்க. Question. Despite repeated claims of preserving India's culture, heritage, many folk arts, tribal traditions and regional languages are disappearing. Can the Honorable Minister explain why policy announcements have not translated into real protection at the grassroots level? Second question. Heritage monuments continue to suffer from negligent encroachment and poor maintenance. Will the minister admit that there is a serious gap between conservation policies and their implementation on the ground? Third question. Tourism is projected as a growth engine, but many tourist destinations lack basic facilities like sanitation, safety and transport. How does the government justify promoting ensuring the essential infrastructure? I need a clear and concrete answer from the minister. Honorable Minister of Culture and Tourism. Honorable Speaker, Madam, I thank the Honorable Member for the question raised. I will respond briefly. Question 1. On the protection of folk arts, tribal tradition and regional languages. The government firmly believes that culture lives at grassroots through financial assistance to artists, documentation of tradition, promotion of regional languages and community-based cultural programs. Steps are being taken to ensure preservation while social change poses challenges. Government is strengthening local participation to ensure policies translate into action. Question 2. Regarding heritage conservation, the government acknowledges the complexity of maintaining thousands of heritage monuments. Initiatives such as monument adoption, digital documentation and anti-encroachment activities. The local authorities are underway. Where gap exists, corrective measures are being implemented on improve on-ground execution. Question 3. On tourism and infrastructure. Tourism is being developed alongside infrastructure. Schemes like destination-focused development aim to improve sanitation, safety and transport. Tourism is promoted responsibly as it generates employment and supports local economies, while infrastructure improves are carried out in a phased and sustainable manner. The government remains committed to preserving India's cultural heritage and developing tourism responsibly while continuously improving implementation on the ground. Thank you. Next question. Question number 102. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of New and Renewable Energy pleased to be state? The government announces ambitious renewable energy targets every year, yet several projects remains delayed or incomplete.
How much of the announced renewable energy please been commissioned on the ground, and why are deadlines repeatedly missed? Are these targets for implementation or merely publicity? A second question, renewable energy is farmers and small scale business, encouraging an off-grid and mine-grid projects. A renewable energy reduce a long-term electrical bill and improve reliability. Our focus is inclusion but not exclusion. Third, yes, the consent about dependency is valid, acceptable. Honorable Member Ji, that's why a government is seriously focusing on domestic manufacture. So we have introduced intensive incentives for local production of solar modules and solar batteries, and support hydrogen projects and strong technological development. Expand renewable energy products to create green jobs. Self-reliance take time, Honorable Member Ji. The self-reliance takes time, but we are moving at right direction and building a domestic capacity to reduce import dependency. Honorable Speaker, Madam, I would give some example to Honorable Member. Under PLI, Production Linked Intensive Scheme, a large solar manufacture projects have been selected in states like Tamil Nadu and Gujarat. They are a leading production in our India. And I would conclude it. Our renewable energy policy are based on 3 principles: ambition with accountability, clean energy with inclusion, sustainability with self-reliance. I would repeat, G, the sustainability with self-reliance. Every security, protection of environment and economic growth are moving forward together. Under a visionary development of a Prime Minister, India is moving towards a sustainable development and becoming the global clean energy producer. Thank you, Jai Hind. ஒரு நிமிஷம். ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி நீங்கள், ரூலிங் பார்ட்டி அவங்க. கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணும்போது அவங்க கைதட்டக்கூடாது. ஓகேவா? அவங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது அவங்க எப்படி இருந்தாலும் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சாதகமாக தான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அப்போசிஷன் பார்ட்டி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணுறீங்க. சரியா? அது அப்போஸ் பண்ணுறதில்ல, அது தட்டினீங்கன்னா பாராட்டுறதாக அர்த்தம். அவங்க சொல்கிறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி தான். நம்ம எந்திரிச்சு நோன்னு ஏதோ ஒன்று கோஷம் போடுறா ராங்காக ராங் ஆன்சர்னு சொல்லலாம். அப்படி தான் பண்ணணும் மொழியை. நீங்கள் மேஜை தட்டுனீங்கன்னா அவங்க பேசுகிறத அக்செப்ட் பண்ணுறதாக மீனிங். எப்போவுமே அப்படி எடுத்துங்க. ஓகேவா? வேறு மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம். அவங்க பேசும்போது அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு சாதகமாக பேசுவாங்க, சாதகமான விஷயத்தானே சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம சாதகமாக எது அவங்ககிட்ட ஆன்சர் வராது. அதனால் நம்ம அவங்க சொல்கிறத அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணும்போது நீங்களும் அதை பண்ணக்கூடாது. ஓகே, தேங்க்ஸ். மற்றபடி நல்லா இருக்கு. நல்லா ஸ்பீச் எல்லாம் ஏற்ற இறக்கமாக எமோஷனலாக இருக்குது. ஓகே. Next question number 103. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் பணிவான வணக்கம். கேள்வி கேட்கப்படும் அமைச்சகம் உணவு மற்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சகம். இன்றைக்கு பணத்திற்கு பல வழிகள் இருந்தாலும் பசிக்கு ஒரு வழிதான், அது விவசாயம். அந்த வகையில் விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்கள் விலைகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. முதலாவதாக வெங்காயம், அரிசி போன்ற அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் மற்றும் அரசு துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்பதற்கு இணங்க தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என்றால் இந்த ஜகத்தினையே அழித்திடுவோம் என்ற பாரதி கூற்றுக்கு இணங்க
உணவு என்பது ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அடிப்படையான ஒன்று. அந்த வகையில் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் 2013ஆம் ஆண்டு முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. இதன் கீழ் மாநிலத்தில் சுமார் 67% விழுக்காடு மக்கள் தானியங்களை பெறுகின்றனர். அந்த வகையில் வழங்கப்படும் அரிசி, கோதுமை மற்றும் சிறுதானியங்கள் தரமானவையாக உள்ளனவா? அனைத்து பயனாளிகளும் தானியங்களை முழுமையாக நியாய விலைக்கடைகளில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை கட்டுப்படுத்த அரசு துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? இதுவரை எத்தனை நியாய விலைக்கடைகள் மீது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை தங்கள் வாயிலாக உணவு மற்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Honorable Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. வாழ்க பாரதம், வளர்க இந்திய மக்கள். என்னுடைய தாய் தமிழ் அருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன், வானோர்தம் பெருந்தமிழ் தந்தாலும் வேண்டேன் என்று சொல்லி 3000 ஆண்டு பாரம்பரியமிக்க தமிழ் மொழியில் உரையை தொடங்குகிறேன். நமது நாட்டையும் மக்களையும் காக்கும் நமது நாட்டு தலைவர்களுக்கும் நமது நாட்டிற்காக பாடுபட்டு உயிர் தியாகம் செய்த தலைவர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர் அவர்களே, வினாயன் 1க்கான பதில்: வெங்காயம், அரிசி போன்ற அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையமும் அரசு துறையும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டே வருகின்றன. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் தினசரி மற்றும் வாராந்திர அடிப்படையில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. விலை உயர்வு அசாதாரணமாக ஏற்பட்டால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. விலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் அமைக்கப்பட்டு சந்தைகள், மொத்த விற்பனை மையங்கள் மற்றும் சில்லறை கடைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பொருட்களை பதுக்கி வைப்பது, அதிக விலையில் விற்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. மேலும் தேவைக்கேற்ப அரசு கையிருப்பு மூலமாக பொருட்கள் சந்தையில் விடப்பட்டு விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் நியாயமான விலையிலும் கிடைப்பதை அரசு உறுதி செய்கிறது. உயிருக்கு மூச்சு, உணவுதான் மருந்து. நமது நாட்டிற்கு எது முதல் தேவை? உற்பத்தி. நுகர்வோரை பாதுகாப்பதும் நல்ல தரமான பொருட்கள் கொடுத்து உருவாக்குவதே. அதுதான் நல்ல ஆளும் கட்சி அரசியல்வாதிகளின் கடமை. அப்பொழுதுதான் வீட்டையும் நாட்டையும் காக்க முடியும். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர்களே, வினாயன் 2 தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் தகுதி பெற்ற அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மானிய விலையிலேயே உணவு தானியங்கள் பெறுகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் மாநில அரசின் கூடுதல் நிதி உதவியின் காரணமாக அரிசி இலவசமாகவும் கோதுமை மற்றும் பிற தானியங்கள் மிக குறைந்த விலையிலும் வழங்கப்படுகின்றன. யாரிடமும் கூடுதல் விலை வசூலிக்கப்படுவதே இல்லை. அப்படி வசூலித்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இன்று நம் நாட்டில் பசி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. ஏனென்றால் ரேஷன் கடைகளில் அரிசி இலவசமாக கொடுப்பதால் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு. அதனால் உணவு தானியம் நல்ல முறையிலும் சுகாதாரமாகவும் நியாயமாகவும் மலிவு விலையிலும் கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறது. உணவு இல்லாமல் உயிர் இல்லை. உணவு உற்பத்தி தான் உயிர் நாடி. வினாயன் 3 மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர் அவர்களே, நியாய விலை கடைகளில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை தவிர்க்க அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடு கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
நியாய விலை கடைகளில் திடீர் ஆய்வுகள், வழக்கமான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பொருட்களின் இருப்பு, எடை, தரம் மற்றும் விநியோக முறைகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. மேலும் பயோமெட்ரிக் இயந்திரங்கள், கண்காணிப்பு கேமராக்கள், ஆன்லைன் சரக்கு மேலாண்மை போன்ற தொழில்நுட்ப வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் அளிக்கும் புகார்கள் மீது உடனடியாக விசாரணை நடத்தி முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் கடை ஊழியர்கள் மீது எச்சரிக்கை, அபராதம், இடைநீக்கம், பணி நீக்கம் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. ஓட்டு போட்ட மக்களுக்காக எந்த கலப்படமும் இல்லாத பொருளை கொடுத்தால்தான் ஒரு நல்ல அரசு. இல்லை என்றால் மக்கள் வெறுத்து ஒதுக்கி விடுவார்கள். அதனால் நுகர்வோர் நலனுக்காகவும் நல்ல பொருள் உற்பத்திக்காகவும் வறுமை இல்லாத நாடாக உருவாக்குவதே எங்கள் லட்சியம். இதுவே எங்கள் தாரக மந்திரம் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடுகிறேன். Next question, question number 104. Honorable Speaker, Madam, will be the Minister of Road Transport and Highways pleased to be stated. First question. Despite rapid highway expansion, India continues to witness a high number of road accidents and fatalities. How does the government justify focusing on construction targets when road safety, engineering standards and enforcement remain inadequate? Second question. Many highway projects suffer from poor construction quality, repeated repairs and cost overruns, leading to inconvenience and wastage of public money. What concrete accountability and quality control mechanism has the minister implemented to prevent such fatalities? Third question. Toll charges are increasing while basic facilities such as service roads, pedestrian safety and proper signage are missing in several stretches. Does the government accept that commuters are being overcharged without receiving proportionate safety and infrastructure benefits? Thank you. Honorable Minister of Road Transport and Highways. Honorable Speaker, Madam, I thank Honorable Member for question raising me. It's my pleasure to explain briefly one by one. Question number 1. Road safety is top priority for this government. Highway expansion is not done at the cost of safety. In fact, nowadays we are using better highways to avoid accidents supported by strong safety measures. In fact, we are using 4E approaches: engineering, enforcement, education and emergency care. Black spots are being identified and corrected. Road safety audits are mandatory and stricter penalties under the Motor Vehicle Amendment Act 2019 to improving disciplines. Therefore, the government is not merely building road, it is a building safer and smarter highways. Question number 2. The concern regarding construction quality is noted. To address, the ministry has introduced strict quality central systems including third-party audits and independent engineering and technology-based monitoring such as drones and digital tracking. Under EPC and HAM models, contractors are responsible for both construction and legal term maintenance, and penalties including blacklisting are imposed for poor performance. Cost overruns are being maintained through better planning and factor electronics. Question number 3. Toll collection follows the principle of user pays, but facilities are mandatory. The ministry has issued clear guidance for service roads, signage, pedestrian safety and amenities. If facilities are found lacking, toll collections can be reduced or suspended. FASTag and electronic maintaining have increased transparency and reduced inconvenience. The government does not believe in overcharging citizens and connected to ensuring value, safety and families. This government is committed to highways that promote development, safety and public. Thank you. Next question, question number 105. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Railways please to be stated? Question number 1. Despite repeated claims of modernization, train delays, overcrowding and safety concerns continue to affect passengers daily. How does the government justify prioritizing high-profile projects while basic passenger safety and punctuality remain unresolved? Question number 2. Railway fares have increased while services for ordinary passengers
sheltered classes and sleeper classes have deteriorated. Does the minister accept that revenue generation is being prioritized over affordable and inclusive public transport? Question number 3. Several accidents point to issues in maintenance, signaling and staffing. What concrete accountability measure has the ministry taken to ensure that passenger safety is not compromised by cost cutting or poor implementation? Thank you. Honorable Minister of Railways. இம்மண்ணுக்கு உழைத்த வீர தியாகிகளின் குருதிகளை வெட்டி திலகமாக இட்டு மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் 3 முக்கிய வினாக்களை எழுப்பியிருந்தார். அதற்கான விடைகளை உங்கள் முன் தொடுக்க நான் உங்கள் வாயிலாகவே கூறுகின்றேன். நவீனமயமாக்கல் மற்றும் அதற்கான தேர்வு தொடர்புகளில் தவறான நடைமுறை இருப்பதாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் கூறினார். ஆனால் இதனை நாங்கள் ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம். ஏனென்றால் நவீனமயமாக்கல் என்பது பாதுகாப்பு, நேரம் தவறாமை மற்றும் பயணிகளின் வசதிக்காகவே எங்கள் அரசு கொண்டு வந்து இருக்கிறது என்பதை இந்த இடத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். முக்கிய திட்டங்களுடன் ரயில்வே இடைப்பாதை அமைத்தல், மின்மயமாக்கல், சிக்னல் அமைப்புகள் மேம்படுத்துதல், லெவல் கிராசிங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் என்பதை உச்சி முதல் எங்கள் அரசு முன்மாதிரியாக விளங்குகின்றது. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, நீண்ட பெட்டிகளை கொண்டு வந்து இருந்து அனைத்து விமர்சனங்களும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. எங்களை பொறுத்தளவிற்கு ஒருபொழுதும் எங்கள் ஆட்சியில் சுயநலம் என்பதே கிடையாது. பொதுநலம் மட்டும்தான், அது மக்கள் நலம் மட்டும்தான். ஆடம்பரமான வசதிகள் ஒருபொழுதும் அலங்காரமானவை கல்ல. அதனையும் தாண்டி ஒவ்வொரு பயணிகளுக்கும் இந்திய ரயில்வே பாதுகாப்பானதாகவும் வேகமாகவானதும் நம்பகத்தன்மை உடையதாகவும் எங்கள் அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் 2வது வினா எழுப்பியிருந்தார். இந்திய ரயில்வே தான் இருப்பதிலேயே மிக மலிவு விலையில் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது என்று மிக அழகாக கூறினார். ஆனால் இதனை நான் வழிமொழிகிறேன். போக்குவரத்துகளிலேயே தேசிய அளவில் மலிவு விலையில் கிடைப்பது இந்திய ரயில்வே மட்டும்தான் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அரசாங்கம் கணிசமான மானியங்களை வழங்குகின்றது. நாங்கள் ஒருபொழுதும் மக்களுக்காக தேவையில்லாமல் செலவு செய்வதே இல்லையும் தாண்டி முன்னோக்கு யோசனை கொண்டு பின்னர் இடர்காலங்களில் என்ன செய்யலாம், அதனையும் தாண்டி மக்களுக்கு பின்னோக்கு காலங்களில் என்ன நலன்களை எல்லாம் கொடுக்கலாம் என்பதை நாங்கள் அதனை வழிபாடு செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். வசதிகள் பொறுத்தளவிற்கு மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு கட்டணங்களை நாங்களே முறைப்படுத்துகின்றோம். மேலும் தாண்டி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தேசிய அளவில் இலவச ரயில் பெட்டிகளை அளித்தது எங்கள் அரசுதான் என்பதனை நான் இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, மனிதனை விளக்குவதற்கு அல்ல, அதே நேரத்தில் நாங்கள் பொது பெட்டிகளை மேம்படுத்துகிறோம். முன்பதிவு இல்லாத, தேசிய அளவிலே முன்பதிவு இல்லாத முதலாக ரயில் பெட்டிகளை அறிமுகம் செய்தது எங்கள் அரசுதான் என்பதனை இந்த இடத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, பயணிகளின் பாதுகாப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பதல்ல, அதனையும் தாண்டி மக்கள் அரசுதான் எங்கள் நலம் என்பதனை நாங்கள் அனுதினமும் தாரக மந்திரமாக உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு சம்பவத்திற்கு பிறகும் சுயாதீன விசாரணைகள், பொறுப்பு கூறல் நிர்ணயம் மற்றும் திருத்த நடவடிக்கைகளை கடுமையாக அமல்படுத்துகிறோம். ரயில்வே அமைச்சகம் பாதை புதுப்பித்தல், தானியங்கி பிளாக் சிக்னலிங் போன்ற நவீன சிக்னல் அமைப்புகளை எங்கள் அரசே கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதனை இந்த இடத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். தேசிய அளவிலே அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தோடு நவீனமயமாக்கலை நாங்கள் அதிக அளவில் முதலீடு செய்துள்ளோம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். முதலாக எங்கள் அரசுதான் ரயில் பெட்டிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பாதுகாப்புக்காக பொருத்தப்பட்டது. இந்த அவைக்கு நான் உறுதியளிக்கின்றேன் என்னவென்றால், மனித உயிர்களின் விலையில் செலவுகளை குறைப்பது ஒருபொழுதும் எங்கள் ஆட்சியில் நடக்காது. ஏனென்றால் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட அரசு ஜனநாயக அரசு என்பதற்காக வீர முழக்கத்தோடு நான் கூறுகின்றேன். இந்திய ரயில்வே ஒரு வரலாற்று சாதனைக்கு உட்பட்டது. மாண்புமிகு சபாநாயகர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் கூறினார், உங்களுடைய அரசியல்தான் எங்கள் அரசியல்தான் மிக தாமதங்களாகின்றதாம். ஒப்புக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் அவர்கள் விட்ட குறைகளை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கே ஓராண்டு காலம் தேவை. ஆனால் அதனை முன் யோசனை சிந்தித்து 6 மாத காலத்தில் முடித்ததை எங்கள் அரசு என்று சொன்னால்
இந்த அளவிற்கு பேசுகின்ற அரசு அன்றைய தினம் என்ன செய்தது? தண்டவாளங்களை பராமரிக்காமல் அத்தனை உடல்கள் சீரழிவிலே சென்றன. அன்று மௌனம் சாதித்தது ஏன்? அத்தனை விழாக்களை எழுப்பினார்களே. நான் கேட்கின்றேன், மனித உயிர்களின் விலையில் இந்திய ரயில்வே ஒரு பொழுதும் விளையாடுவதே கிடையாது. பெயர் கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் என்று வள்ளுவர் பேசுகின்றார். ஓடு மீன் ஓட உரு மீன் வருமளவும் வாடி நிற்குமாம் கொக்கு என்று பேசுகிறார் ஔவையார். அதனையே வள்ளுவரும் பேசுகிறார். என்னவென்றால், ஓடு மீன் ஓட உரு மீன் வளவும் வாடி நிற்குமாம் கொக்கு. நாங்கள் மீன்கள் வரும் வரை காத்திருக்கும் கொக்குதான். தக்க சமயம் வரும், நாங்களே வெல்வோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு பொழுதும் எங்களுக்கு சுயநலம் என்பதே கிடையாது. எங்கள் ஆட்சியின் வளம், மக்களின் நலம். சபாநாயகரே, ఈ రాజ్యాంగంటే అడివిండ్రి ముఖ్య మాకల్ని వారు ఒక్క మొక్క మాట్లాడ చూస్తాం. వాళ్ళ మాట్లాడింది ఎంత? మా భాషల్ని మా ఒక్క మాట్లాడుతున్నాము. ఎడంతా మక్కే మా భాషల్ని తాండి మా రాజ్యాంగం కావాలా? ఇండియా రైల్వే దీని ఓ ముఖ్యం వచ్చేది కాడ మా వచ్చే తీరాలని చెప్పి ఒవే ముచ్చు కాడ நாளை எமதே உதயம் இனிதே. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, எதிர்க்கட்சியினர் எவ்வளவுதான் கூச்சலிட்டாலும் உண்மைகளை ஒருபோதும் மறைக்க முடியாது. நன்றிகள் பல. நாளை எமதே உதயம் இனிதே. நன்றிகள் பல. Next question number 106. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Education please to be state? Honorable Speaker, Madam, through you, I seek clarification from the Honorable Minister of Education on issues of national importance concerning access, equity and justice in education. Question number 1. Despite major education reforms and policies, many government school students still suffer from teacher shortages, poor infrastructures and weak learning outcomes. Does the Minister accept that there is a serious gap between the policy announcement and classroom realities? Question number 2. The rising cost of education and increasing privatization and making quality education inaccessible to economically weaker sections. What concrete steps has the government taken? Ensure that the education remains affordable and truly inclusive. Question number 3. While digital education is being promoted, the digital divide between students continues to widen. How does the government justify its digital? That first, students' policies, when millions of students still lack to access the devices, internet connectivity and basic digital skills. Honorable Speaker, Madam, education is not a headline. The education is a backbone of our nations. Education is said the density of our nation. We cannot afford any delay, negligence or any excuses. I need immediate concern and concrete answer from the Minister. Honorable Minister of Education. Honorable Speaker, Madam, I thank the Honorable Member for raising this important concern regarding our education system. I will address each question clearly and responsibility. Education reforms are used to systematic change and not instant result. Teacher shortages and infrastructure gaps are built over decades, and especially in remote and underserved areas.
education is quality with equity, innovation with inclusions, reforms with responsibility. Constructive strengthened policy implementation, and the government remains committed to the continuous improvement. Thank you. Next question, question number 107. Honorable Speaker Madam, will the Ministry of Tribal Affairs please to be state? Honorable Speaker Madam, though you, I rise to question the Honorable Minister. Honorable Minister, how long will the government hide behind the schemes when the ground reality remain unchanged? Honorable Speaker Madam, question number 1. Despite multiple welfare schemes, many tribal communities still lack basic facilities, education, healthcare, and clean drinking water. Does the minister accept that the development does not come from the tribal livelihoods? Question number 2. Forest and land rights promised under several existing laws remain unresolved for a large number of tribal families. Why has the government failed to ensure timely recognition and protection of these legal rights? Honorable Speaker Madam, question number 3. Development and mining projects in tribal region often leads to displacement without proper rehabilitation or consent. What concrete safeguard does the government implement to ensure that development does not come at the cost of tribal livelihoods, culture, and dignity? This nation and we deserves the progresses and development, not in some excuses and explanations. Thank you, Honorable Speaker Madam. Honorable Minister of Tribal Affairs. Honorable Speaker Madam, I thank Honorable Member for raising the question. It is my privilege to answer her first question. The Honorable Member concern for the tribal welfare is noted. However, I respectfully submit that it would be incorrect to say that development has not reached tribal areas. Those schemes such as Eklavya Modern Residential School, Vandan Yojana, PM Janman, Tribal Subplans, Health and Nutrition Initiative, and this government is actively addressing gaps in education, healthcare, drinking water, and connectivity. I acknowledge that geographical remoteness and historical neglect pose challenges, but this government is working with focused funding, direct benefit transfer, and state-level coordination to ensure benefit reach the last mile, though continuous efforts are recorded. Honorable Speaker Madam, it is my privilege to answer her second question. The Forest Rights Act remains landmark legislation to ensure tribal land and protect their rights. The implementation of this act involves multiple stakeholders, including state government, district administration, and local bodies. The ministry has ensured clear guidelines and review mechanisms of faster recognition of rights. Delays are being addressed through faster recognition of rights among tribal communities, so these rightful claims are not denied. The government are completely protecting their land rights within the constitutional framework. Honorable Speaker Madam, it is my privilege to answer her third question. Development cannot and will not come at the cost of tribal dignity and culture. This is why strict safeguards such as Grama Sabha consent, social impact assessment, fair compensation, rehabilitation policies, and mandatory before any project is approved. The government believes that tribal development means development in culture, dignity, rights, and participation, but not in exclusion or displacement. Thank you. Jai Hind. Next question, question number 1110.
மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய கனிவான வணக்கங்கள். கேள்வி கேட்கப்படும் அமைச்சகம் ஊராட்சித்துறை மற்றும் மீன்வள கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சகம். தமிழ் மரபு எப்போதும் நல்லாட்சியை தான் உயர்த்தி பேசியுள்ளது. அரசியல் என்பது குடிகாத்தல் என்று பாரம்பரியம் வலியுறுத்துகிறது. அத்தகைய அடிப்படையில் மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, உங்கள் அனுமதியுடன் 3 முக்கிய வினாக்களை ஊராட்சித்துறை மற்றும் மீன்வள கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் வினாக்களை எழுப்ப உங்கள் அனுமதியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, வினா எண் 1, ஊராட்சிகளுக்கு உண்மையான அதிகாரம் உண்டா இல்லையா? திருவள்ளுவர் கூறுகிறார், குடியோம்பல் நாடோம்பல் கொல்லோம்பல், கொல்லாமை நாட்டு அரசுக்கு. அதாவது குடியை பாதுகாப்பது அரசின் முதன்மையான கடமை என திருவள்ளுவர் அன்றே வலியுறுத்தி இருக்கிறார். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பகுதி 9 243 முதல் 243 வரையுள்ள பிரிவுகள் ஊராட்சிகளுக்கு சுய அமைப்புகளாக அங்கீகரிக்கின்றன என்றே வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் பல ஊராட்சிகள் இன்று வரை மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக பலவீனமாகத்தான் உள்ளது. இன்று எத்தனை ஊராட்சிகள் நிதி மற்றும் பணியாளர்கள் செயல்பாடுகள் மீது முழு கட்டுப்பாட்டை பெற்றுள்ளன? உண்மையான அதிகார பகிர்வு எப்போதுதான் நடைமுறைக்கு வரும்? உண்மையில் ஊராட்சிகளுக்கு அதிகாரம் உண்டா இல்லையா? மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, வினா எண் 2, அடித்தள நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வு. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே, ஔவையார் கூறியுள்ளார், ஒழுக்கம் உண்மை உயர்வு தரும். அதாவது ஒழுக்கமும் பொறுப்பும் இல்லையெனில் ஆட்சி உயர்வதில் எந்த பயனும் இல்லை. அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 243H மற்றும் 243O பிரிவு வரையிலான பிரிவுகள் ஊராட்சிகளுக்கு நிதி அதிகாரத்தையும் மாநில நிதிக்குழு அமைப்பதையும் வலியுறுத்துகிறது. ஊராட்சிகள் வழியாக பெரிய அளவில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதுவரை கிராமங்கள் ஒடுக்கப்பட்டுதான் இருக்கிறது. இன்னும் கிராமங்களுக்கான நிதி பகிர்வில் இன்னும் புகாராகத்தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஊராட்சி நிதி செலவுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்பட்டு தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் நிதி முறைகேடு தொடர்பாக நீங்கள் எத்தனை வழக்குகளில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறீர்கள்? அது மட்டுமா? மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, வினா எண் 3, மீனவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதார பாதுகாப்பு. மாண்புமிகு ஊராட்சித்துறை மற்றும் மீன்வள கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, கம்பர் கூறுகிறார், உழுவார் உலகத்தாருக்கு ஆணியடி. அதாவது உழைப்பவர்களே உலகின் ஆதாரம் என்று கம்பர் அன்றே வலியுறுத்தி இருக்கிறார். அதாவது அரசமைப்பு சட்டத்தில் 38, 39 பிரிவுகளில் சமூக பொருளாதார நீதி நிலைநாட்ட அரசுக்கு கடமை இருக்கிறது. ஆனால் மீனவர்கள், பால் விவசாயிகள், கால்நடை வளர்ப்போராகட்டும், அதிகரிக்கும் உற்பத்தி செலவுகளாகட்டும், நோய் தொற்றுகளாகட்டும், காலநிலை மாற்றமாகட்டும், நிலையான வருமானமின்மையாகட்டும் போன்ற பல சவால்களை சிறு குறு விவசாயிகள் அன்றாட வாழ்வில் எதிர்கொண்டுதான் வருகிறார்கள். சிறு குறு உற்பத்தியாளர்களின் வருமான நிலை மற்றும் தன்மையை உறுதி செய்ய அமைச்சகம் இதுவரை என்ன தெளிவான நடவடிக்கை நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள்? நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் நியாயமான சந்தை அணுகலை உறுதி செய்ய எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை தான் என்ன? இறுதியாக இந்த அவை அதிகாரத்தின் அவை அல்ல, பொறுப்பின் அவை. சட்டம் வழங்கிய உரிமைகள் கிராம சாலைகளிலும் கடற்கரை கிராமங்களிலும் விவசாய நிலங்களிலும் உயிர் பெற வேண்டும். மாண்புமிகு ஊராட்சித்துறை மற்றும் மீன்வள கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மக்களின் நம்பிக்கையை நெஞ்சில் சுமந்த ஒரு பெண்ணாக அச்சமின்றி இந்த 3 கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளேன். தெளிவான பதிலை கேட்டு நான் வலியுறுத்துகிறேன். நீங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, உங்கள் நேர மேலாண்மையில் எனது வினாக்களுக்கு எழுப்ப நேரம் ஒதுக்கியதற்கு
நன்றிகள் பல. Honorable Minister of Panchayat Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Honorable Speaker, Madam, I thank the Honorable Member for raising the issues that goes to the hearts of rural grounds and livelihoods. Panchayats are not symbolic institutions, they are constitutionally mandatory bodies of self-governance under 73rd Constitutional Amendment. Over these years, significant process has been made in transferring funds, functions and functionaries to Panchayats. Through 15th Franks Commission grants, direct fund transfers such as e-Gram Swaraj and Panchayats today access greater financial authority and planning authority than ever before. The pace of decentralization, state the governed remains committed in achieving and genuine irreversible dilution, not a token of decentralization. Panchayats today are partners in governance, not mere implementing agencies. Question number 2, decentralization without accountability is unacceptable. That's why the government has strengthened digital accounting system, mandatory audits, Grama Sabha oversights and social audit mechanism. Every rupee spent by the Panchayat is merely traceable through online platforms wherever misuse of funds is detected. Disciplinary and legal actions is initiated without hesitation. Therefore, decentralization under this government is improving governance, not decentralization is inefficiency. Question number 3, fisheries and dairy farmers and livestock rates are not welfare beneficiary alone. They are economic contributors through schemes such as Pradhan Mantri Madhya Sambada Yojana, National Livestock Disease Control Program, strengthened cooperatives, insurance coverage and cold chain infrastructures and improved market across this government. This government is addressing income stability and disease management and value addition. Special funds is being placed on small and marginal producers, ensuring fair prices, reduces losses and unsustainable livelihoods. These sectors are treated as national economic priorities, not afterthoughts. This government believes that true development begins at the grassroots with empowered Panchayat, transparent governance and secure rural livelihoods. Honorable Speaker, Madam, I want to conclude my statement to the opposition member by pleasing in Tamil itself. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் கூறினார் இந்த அவை அதிகாரத்தின் அவை அல்ல, பொறுப்பின் அவை என்று. அதை உணர்ந்ததால் தான் நாங்கள் ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ளோம் என்பதை இந்நேரத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினருக்கு நினைவு கூர்ந்து விடை பெறுகிறேன். நன்றி. Next question number 108. மாண்புமிகு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சரிடம் எதிர்க்கட்சி கேள்விகள். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் நடைமுறையில் இருப்பதாக அரசு கூறி வரும் நிலையில் இன்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளிடையே ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, இரத்த சோகை மற்றும் தாயாரின் உடல்நல பிரச்சனைகள் பரவலாக காணப்படுகின்றன. அரசின் கொள்கை அறிவிப்புகள் தரையில் பயனளிக்க தவறியுள்ளன என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் ஏற்கிறாரா? இரண்டாவதாக, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்ற செயல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி வழங்குவதில் தாமதமும் போதிய பாதுகாப்பு மற்றும் ஆதரவு இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. பாதுகாப்பு, விரைவான நீதித்துறை நடவடிக்கை மற்றும் மறுவாழ்விற்காக அரசு எடுத்துள்ள உறுதியான மற்றும் காலக்கெடு கொண்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? மூன்றாவதாக, அங்கன்வாடி மற்றும் ICDS பணியாளர்கள் குழந்தைகள் வளர்ச்சியின் முதுகெலும்பாக விளங்கினாலும் அவர்கள் குறைந்த ஊதியம், அதிக பணிச்சுமை மற்றும் போதிய வசதிகள் இல்லாமை போன்ற பிரச்சனைகள் சந்தித்து வருகின்றனர். முன்னணி பணியாளர்களை புறக்கணித்துக் கொண்டு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்திட்டங்களில் எவ்வாறு வெற்றியை அரசு எதிர்பார்க்கிறது?
Honorable Minister of Women and Child Development. Honorable Speaker, Madam, I seek your kind permission to respond to the question raised by the Honorable Member. The concerns raised by the Honorable Member are serious and deserves a responsible response. It is my privilege to answer a question on nutrition and maternal health. This government does not deny the challenges such as malnutrition, anemia and maternal health issues persist. These are the results of decades of social and economic deprivation. However, to suggest that policy has failed on the ground would be incorrect. Through Poshan Abhiyan, Mission Saksham Anganwadi, Anemia Mukt Bharat, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana and strengthened ICDS delivery, nutrition outcomes are being monitored in real time using digital tools. Honorable Member, improvements may be gradual, but progress is measurable and ongoing. Honorable Speaker, Madam, it's my privilege to answer our questions on crimes against women and children. This government treats crimes against women and children with zero tolerance. Measures such as one-stop centers, 24/7 women helplines, fast-track special courts, POCSO implementation, and strengthened Anganwadi centers and Saksham Anganwadi. Improvements may be gradual, but progress is measurable and ongoing. Honorable Speaker, Madam, it's my privilege to answer questions on Anganwadi and ICDS workers. Anganwadi workers are not ignored. They are the backbone of the women and children development. The government increased honorariums, expanded training and introduced the technology support and upgraded Anganwadi centers under Saksham Anganwadi. Steps are being taken to reduce administrative burden and improve working conditions. The government believes that women and child development is not a welfare obligation alone. It is the national responsibility. We remain committed to nutrition, safety, empowerment and accountability at every level. Honorable Member, there is a quote in Tamil, "Mangaiyarai pirapadarke nalla madhavam seidida vendum," which means to be born as a woman requires a great virtue. Once again, to be born as a woman requires a great virtue. Our government always remain to steadfast in advancing the empowerment and the progress of women. Thank you. Honorable Speaker, Madam, I wish to inform the House that due to schedule transition, if may be appropriate to pass the proceeding for a brief interval. The Secretary General has brought to my notice the need for a brief pass in the proceedings. Accordingly, the House shall stand suspend for 15 minutes. Noted, Honorable Speaker, the House standard suspended for 15 minutes. Thank you, Madam. It is a moment of pride and privilege. Hello. Sound ke. Hello. It is a moment of pride and privilege for our institution to honor our chief guests. We now invite our most respected chairman, Thiru Sindhu Ravichandran sir, along with other dignitaries, to honor our chief guest, Thiru K.E. Prakash sir, Member of Parliament, Erode constituency, with a shawl and memento.
We now invite our most respected chairman, Thiru Sindhu Ravichandran sir, along with the other dignitaries, to honor our chief guest, Thiru K.E. Prakash sir, Member of Parliament, Erode constituency, with a shawl and memento. Continuing with the honor, our most respected chairman, Thiru Sindhu Ravichandran sir, along with the dignitaries, is requested to honor our other chief guest, Thiru K. Ishwara Swami sir, with a shawl and memento. Thank you, dignitaries. We now invite Chairman of Erode College of Law, Chairman of Sri Sai Sindhu College of Nursing, Founder of Sai Sindhu Foundation, Tamil Nadu Thaniyar Sattakalluri Koottamipu Maanimigu Thalaivar, Thiru Sindhu Ravichandran sir, to address the gathering. Now, I request NSS volunteers to come to the dais to be released. Past 1 year, NSS activities of most respected Erode College of Law. Please, NSS volunteers are stage going. NSS volunteers are stage going.
We request Speaker Dharani to come and receive her certificates. Next, we request our Secretary General Rokesh B to come and receive his certificates. Prime Minister Pranesh Kant, LA. Number 101 Opposition Party, Thangamani G. Number 101 Ruling Party, Irfana S. Number 102 Opposition Party, Darun KT. Number 102 Ruling Party, Deepak R. Number 103 Opposition Party, Monopriyan A. Number 103 Ruling Party, Vedambal P. Number 104 Opposition Party, Subha A. Number 104 Ruling Party, Ranjita P. Number 105 Opposition Party, Gayatri M. Number 105 Ruling Party, Sujananda Bharat R. Number 106 Opposition Party, Subrudha BM. Number 106 Ruling Party, Surudika BM. Number 107 Opposition Party, Pradeepa S. Number 107 Ruling Party, Madhushri S. Number 108 Opposition Party, Kavipriya T. Number 108 Ruling Party, Ilampirai S. Number 109 Opposition Party, Shakti P. Number 109 Ruling Party, Rinsi Emelda.
We now invite Chairman of Erode College of Law, Chairman of Sri Sai Sindhu College of Nursing, Founder of Sai Sindhu Foundation, Tamil Nadu Thaniyar Sattakalluri கூட்டமைப்பு மாண்புமிகு தலைவர் திரு சிந்து ரவிச்சந்திரன் sir to address the gathering.
உள்ளிட்ட பேராசிரியர் பெருமக்கள், கல்லூரி மாணவ செல்வர்கள் அத்துணை பேருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லி காலத்தினுடைய அருமை கருதி சுருக்கமாக உரையாற்ற விரும்புகின்றேன். சிறப்பாக நாடாளுமன்ற அவை செயல்பட்டது. நாடாளுமன்ற அவையுடைய செயல்பாடுகளை ஒரு நிமிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். பொதுவாக நம்ம நாட்டு மக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பேசவில்லையே என்று நாம் எல்லாம் எண்ணுவது வழக்கம். ஆனால் அந்த அவைக்கென்று ஒரு மரபு இருக்கின்றது, ஒரு கோட்பாடுகள் இருக்கின்றது. அதற்கு உட்பட்டுத்தான் அந்த அவையினுடைய தலைவராக விளங்கக்கூடிய சபாநாயகராக இருக்கட்டும், மாண்புமிகு பிரதமராக இருக்கட்டும், அமைச்சர் பெருமக்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருமே செயல்பட முடியும். நீங்கள் சட்டக்கல்லூரியை படித்தவர்கள், உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும். அனைவரும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டுதான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் செய்தாக முடியும். ஒரு மணி நேரம் கேள்வி நேரம், கொஸ்டின் ஹவர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கேள்வி நேரத்திற்கு கேள்விக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடியவர்கள் பதிலளிப்பார்கள். அனைவரும் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் கேள்வி கேட்கலாம், எதிர்கட்சியை சார்ந்தவர்களும் கேள்வி கேட்கலாம். கேள்வி கேட்பதற்கான உரிமை அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் உண்டு. அந்த வகையில் அவைகள் தொடங்கப்படுவதற்கு 15 தினங்களுக்கு முன்னதாகவே பட்டியல் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் வந்து சேர்ந்த தேதியில் நாடாளுமன்ற அவை கூடுகிறது என்று அந்த அவைக்கான கேள்விகளை பதிவிடுவதற்கான தேதியும் குறிப்பிட்டு சொல்லுவார்கள். 15 தினங்களுக்கு முன்னதாக நமது கேள்வியை பதிவு செய்தால் அவை வாரியாக பிரித்து பதிவு செய்தால் அவர்கள் நாடாளுமன்ற அவையிலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு, அந்த ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய துறைக்கு சென்று பிறகு அந்தந்த மாநில வாரியாக பிரிக்கப்பட்டு மாநிலத்தினுடைய ரீஜன் வைஸ் பிரிக்கப்பட்டு கீழே அந்த துறைக்கு அனுப்புவார்கள். அதற்காக 15 தயாரித்து மீண்டும் அதது துறைக்கு சென்று பின்பு நாடாளுமன்ற அவைக்கு வரும். அதுல இருக்கக்கூடிய 543 நமது லோக்சபா என்று சொல்லக்கூடிய மக்களவையில் இருக்கக்கூடிய 543 உறுப்பினர்கள் அளிக்கக்கூடிய கேள்விகளும் அதுல ஒரு நாளைக்கு 20 கேள்விகள் தான் இடம்பெறும். மீண்டும் அந்த 20 கேள்வியில 8 நபர்கள் தான் பேசுறதுக்கு நேரம் இருக்கும். அந்த 1 மணி நேரங்கிறது 11 மணிக்கு துவங்கி 12 மணி, 1 மணி நேரத்துல கேள்வி அதற்கு ஆளுங்கட்சி சார்ந்த அமைச்சர்கள் பதிலளிப்பார்கள். இரண்டாவதாக எல்லாமே ட்ரைனிங்ல கொடுத்திருப்பாங்க. இன்னைக்கு எடுத்துக்கொண்ட மாதிரி நாடாளுமன்றத்துக்கு ட்ரைனிங் கோச்சிங் ஒரு வாரம் கொடுத்தது தெரிஞ்சிருக்கு. அத்தியாவசிய பணிகள், நாட்டினுடைய நம்ம தொகுதியுடைய அத்தியாவசிய பணிகளை பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு, அதுலயும் 20 பேருக்கு தான் வாய்ப்பு. அத்தியாவசிய அவசரம் ஒண்ணுதாங்க. மூன்றாவதாக 377வது பிரிவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவில் ஒரு அவைக்கு 20 நபர்கள். அதோட தனிநபர் மசோதா நீங்க தாக்கல் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுபோக தனிநபர் மசோதா, பொதுவான மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய, மசோதா என்பது பில் சொல்லுவாங்க, பில் பாஸ் பண்றது, அதுல பேசுறது அப்படிங்கிறது நேரம் இருக்கு. அந்த மாதிரி நல்லா சிறப்பா அந்த அவை நடவடிக்கையில நீங்க நீங்க செய்து காமிச்சீங்க. உங்களுடைய அத்தனை மாணவ செல்வர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை அன்போடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதிர்காலத்தில் நீங்களாம் சட்ட மேதைகளாக இங்கே இது போன்ற கீழே இருந்துதான் படிப்படியாக உயர்ந்த நிலைக்கு வர வைக்கிறார். அரசு நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள், அரசு பள்ளியை படித்தவர்கள் தன்னம்பிக்கை என்ற ஒன்றுதான் போதும் உயர்ந்த இடத்திற்கு வர முடியும். அதற்கு இஸ்ரோ என்று அழைக்கக்கூடிய இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்துல விஞ்ஞானியாக இருக்க பல பேர் அரசு பள்ளியில படித்தவர்கள். இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இன்று வரை ஹிந்தியும் தெரியாது. தமிழ் மொழி ஆங்கிலம் பொதுமொழியாக இருக்கக்கூடியதை வைத்து இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகளுக்கு இணையாக நமது நாட்டினுடைய மாணவர்கள், அந்த தமிழிலே படித்த மாணவர்கள் விளங்கி இருக்கின்றார்கள். சான்றாக பல பேரை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். நமது கோயம்புத்தூர் பகுதியை சார்ந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரையில் தொடங்கி முத்துவீரர்கள் தொடங்கி பல பேரை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். ஆனால் தன்னம்பிக்கை, கல்வி என்பது அவ்வளவு ஒரு இன்றியமையாது. நமது சகோதரி அக்கா 61 வயசுல கல்வி படிக்கும் போது அதை பார்த்து உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியாக
கல்வி என்பது ஏழைகளுக்கு செல்வம், செல்வந்தர்களுக்கு அணிகலன், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு, வீட்டுக்கு விளக்கு, நாட்டுக்கு நன்மை. கல்வி என்பது அவ்வளவு சிறப்புக்குரியது. அதுவும் சட்டக்கல்லூரியில் படிப்பது அதைவிட சிறப்பு. நமது இந்த கல்லூரியை சிறப்பாக நடத்தி வரக்கூடிய எங்களது இனிய நண்பர் அவர்கள் அவர் வந்து அரசியல் ரீதியாக நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தொண்டாமுதல் சட்டமன்ற தொகுதியில பேருந்து பார்வையாளராக பணியாற்றி நேர்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி உங்களுக்கெல்லாம் தெரிய தேர்தல் செலவுக்காக கொடுக்கல மிச்சப்படுத்தி எங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்ததுன்னா ஒரு மட்டும்தான். ஒரு நேர்மை எடுத்துக்கொண்ட பணியில் நேர்மையாக செயல்படக்கூடியவர். ஆகையால் அவர் எடுத்துக்கொண்ட அனைத்து காரியங்களும் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவருடைய குடும்பம், அவருடைய புதல்வி உட்பட அவர்களை போல் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் எண்ணுகின்ற அளவிற்கு எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக அவர் வாழ்த்து கொண்டிருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட நமது தலைவருடைய கல்லூரியை படித்துக் கொண்டிருக்கிற நீங்களும் அவர்களை போன்ற முன்னுதாரணமாக வாழ்த்து காட்ட வேண்டும். அடுத்தவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது முக்கியமே அல்ல, அது எளிது. அதை கடைபிடித்து வாழ்ந்து காட்டுவதுதான் கடினம். நிச்சயமாக நீங்களும் வாழ்ந்து காட்டி வரலாறு படைப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை மீண்டும் கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your informative words. We now invite our most respected Vice Chairman, Srimati Gayatri Ravichandran ma'am, to express our... சின்ன விஷயம். லாஸ்ட் செஷனில் ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி அம்பேத்கர் லா காலேஜிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க பார்லிமெண்ட் விசிட் பண்ணுறதுக்கு. நாம் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பார்லிமெண்ட் விசிட் பண்ணிட்டு போனாங்க. உங்கள் காலேஜிலேருந்து கூட வர 8ஆம் தேதி நம்ம பார்லிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது, 9ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது. மார்ச் 9 ஸ்டார்ட் ஆகி ஏப்ரல் ஒரு மாதம் ஏப்ரல் 9 வரைக்கும் ஒரு மாதம் நடக்குது. அப்புறம் ஏப்ரல் 2 அப்படி அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செஷன்ஸ் ஒரு இயருக்கு வந்து 4 செஷன் நடக்கும், ஒரு மாதம் நடக்கும். நீங்கள் கூட பேட்சாக வரலாம், வந்து பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அம்பேத்கர் காலேஜிலேருந்து போன மாதம் வந்திருந்தாங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து அதில் கலந்து வந்திருந்தாங்க. அந்த காலேஜில் படிக்கணும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும். நம்ம ஈரோட்டிலேருந்து கூட ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தாங்க. பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் கம்பைனாக வந்து ஒரு 3 நாள் இருந்து எல்லாம் பாட்டு போனாங்க. அதை நீங்கள் கல்லூரி நிர்வாகமாக ஏற்பாடு பண்ணுங்கள். அங்கெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நன்றி. அதே மாதிரி தான் நம்ம ஈஸ்வரசாமி மாப்பிள்ளைக்கு சொல்லணுன்னா அவங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டு, நமக்கு இல்லாமல் இல்லை, நமக்கு தான் அத்தனையும் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. காலையில் அவங்க சொல்கிறது தான் செய்வாங்க, அந்த மாதிரி. Thank you, sir. We now invite our most respected Vice Chairman, Srimati Gayatri Ravichandran ma'am, to express our collective gratitude. Happy afternoon to everyone. எல்லாரும் ரொம்ப அழகா வந்திருக்கீங்க. ஒரு மாதிரி யூத் பார்லிமெண்ட் மாதிரி இல்லை, எல்லாருமே ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நல்லா வெல் ட்ரெஸ்டாக வந்திருக்கீங்க. மஞ்சள் மாநகரமான ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சார்ந்த ஈரோட்டின் முதல் தனியார் சட்டக்கல்லூரி ஈரோடு சட்டக்கல்லூரி எங்களுடைய சேர்மன் திரு சுந்தரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுடைய தலைமையில் வந்துட்டு இந்த கல்லூரி நடைபெற்று இருக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியோட மாணவர்கள் வந்து தற்பொழுது நேஷனல் லெவல் மூட் காம்படிஷன் வந்துட்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க. அண்டைய மாநிலமான ஆந்திர பிரதேஷ்ல போய் பெஸ்ட் மெமோரியல் அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க. 2 பரிசுகளோட கேஷ் பிரைஸோட வந்திருக்காங்க. சார் நீங்க கேட்ட மாதிரி எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் சரி, அதுல வந்துட்டு வின் பண்ண 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு எங்க சேர்மன் ஐயா வந்துட்டு ஃப்ரீயா வந்துட்டு யூத் பார்லிமெண்ட் டெல்லியில் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் விசிட் டூரிஸ்ட் விசிட் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 10 மாணவர்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 3 மாணவர்கள் வந்துட்டு இப்போ நேஷனல் மூட் காம்படிஷனில் ஜெயிச்சவங்களும், 3 மாணவர்கள் வந்துட்டு NCCயில் சிறப்பாக பணியாற்றிட்டு வரவங்களும், அப்புறம் 3 மாணவர்கள் இப்போ வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அட்டம் சே நோ டு ட்ரக்ஸ் அதுக்காக வந்துட்டு உழைச்ச
for bar and bench, also to rule the parliament. அதுக்காக யூத் பார்லிமெண்ட் இப்போ கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தேங்க் ஃபார் நீங்கள் வந்துட்டு வந்த எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, அதாவது இன்றைய தலைவர்கள் நாளைய தலைவர்களை வந்து உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு முதற்கண் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாக. ஏன்னா நீங்கள் தான் வந்து இன்றைய தலைவர்கள் நாளைக்கு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஒரு திங்கிங் ஆகட்டும், உங்களோட ஒரு கடந்த கால வந்து நீங்கள் ஏற்பட்ட உங்களோட லெசன்ஸ், உங்களோட ஜேர்னி வந்துட்டு எங்ககிட்ட நீங்கள் அழகாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அழகாக ட்ரெயின் பண்ணி எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட விஷயமும் தெரிஞ்சுட்டு இன்றைய தலைமுறை எப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இங்கே ஷேர் பண்ணீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் சார். அண்ட் இதை ரொம்ப அழகாக சிறப்பாக நடத்தின வந்துட்டு எங்களோட பிரின்சிபல் அக்பர் சாருக்கும், அப்புறம் இந்த என்சிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும், அது சார்பாக டாக்டர் செந்தில் சார் அவர்களுக்கும் வந்துட்டு இந்த தருணத்தில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கண்டிப்பாக சார், நாங்கள் ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியோட டேர்ம் லோகோவே வந்துட்டு வி கிரியேட் லா லீடர்ஸுங்க. நாட் ஒன்லி அட்வொகேட்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ், வி கிரியேட் லா லீடர்ஸ் லைக் மகாத்மா காந்தி அவர்கள், அப்புறம் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள், ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் போல எங்களுடைய மாணவர்கள் வந்துட்டு வருங்கால தலைவர்களாக ஒரு சட்டசபைக்கு உறுதியாக நாங்கள் வருவோம். இது எங்களோட முதல் மாதிரி யூத் பார்லிமெண்ட் மட்டும் இல்லை, இது எங்களோட லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்றைய மாணவர்களுக்கு எதுக்கு பொலிட்டீஷியன், நாங்கள் ஐடி ப்ரொஃபஷன் போகிறோம், அது போகிறோம், இல்லை நாங்கள் டாக்டர் ஆகிறோம் அப்படின்லாம் சொல்லாமல், இப்போ எங்கள் ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியில் 70% விழுக்காடு வந்து பெண்கள் தான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. எங்கள் பெண்கள் கண்டிப்பாக நாளை வந்து பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்றத்தில் அலங்கரிப்பாங்க. இது சபதம் ஐயா. நன்றி. டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த நாள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியோடைய வரலாற்றில் மீண்டும் பொறிக்க வேண்டிய ஒரு பொன்னான நாள். நமது அழைப்பு ஏற்று நமது சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ள நமது மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் நம்முடைய திரு பிரகாஷ் சார் மற்றும் ஈஸ்வரசாமி சார், இந்த 2 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப அவங்களுடைய டைம் ஃபுல்லாக நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டியூ டு பாசிட்டி ஆஃப் டைம் அவங்க இப்போ கிளம்புறாங்க. மிச்ச செஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் லஞ்ச் வி வில் ஸ்டார்ட். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லஞ்சுக்கு அப்புறம் வாங்க, செஷன் கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கப்புறமேல்ட்டு நானுமே நிறைய விஷயங்கள் மைண்டில் இருக்குது. இன்றைக்கி நிறைய எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்டிலேட்டிங் மொமெண்ட். இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமேல்ட்டு கண்டிப்பாக நம்ம மிச்ச செஷன்ஸில் நான் பேசுகிறேன், அப்போ நம்ம பேசுவோம். நன்றி. நன்றி. மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, சிரிப்பாலும் சரி, நகைச்சுவை பேச்சாலும் சரி, அரசியல் சிந்தனையாலும் சரி கட்டி காத்து வரும் எங்கள் ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியை வழிநடத்தும் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு மாணவ செல்வங்களே, முக்கியமாக நம் அரசியலமைப்பு பாடங்களில் பல்வேறு பாடங்களை படித்து கொண்டு வருகிறோம். முக்கியமாக அமைச்சர் சார் அவருடைய அட்டென்ஷன் இருக்குது. நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் எம்ஏ எம்பில் பிஹெச்டி பாண்டிச்சேரி சென்டரில் படிச்சிருக்கிறேன் சார். இதனுடைய வழியில் இன்றைக்கி 78 வயதாகியும் இந்தியா திணறி கொண்டிருக்கிறது. எதனால் என்று உங்களுக்கும் தெரியும். அதை உடைத்தெறிவதில் ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியுடைய மாணவருடைய பங்களிப்பு இன்று தொடங்கியிருக்கிறது. அது எதன் மூலமாக சொன்னால் யூத் பார்லிமெண்ட் செஷன். இதை ஏன் கண்டக்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால், ஒரு நாட்டில்
அரசியல் துறையை முழுமையாக தெரியாத மக்கள் முழுமையாக வாழ முடியாது. இதை நான் சொல்லலை, அரசியல் சிந்தனவாதி அவர்கள், மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களுக்கு தெரியும். அரிஸ்டாட்டில், பிளாட்டோ, சாக்ரட்டிஸ் இதுதான் பயோனியர்ஸ், ஃபாதர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் பிலாசபிஸ். ஒரு நாடு வளர முடியாமல் திணறுகிறது என்று சொன்னால் அங்கு மொழி பிரச்சனை இருக்கிறது, அங்கு இன பிரச்சனை இருக்கிறது. இதை உடைத்தெறிவதில் நமது ஈரோடு சட்டக்கல்லூரி முதன்மையான கல்லூரியாக திகழ்ந்து வந்திருக்குது. ஐயா அவர்களே, அமைச்சர் அவர்களே, உங்களுடைய அறிவுகளுக்கு இந்த அமிர்தமான நிகழ்ச்சியை எடுத்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து ஈரோடு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக 100% வாக்களிப்பை உருவாக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு பேரணி என்எஸ்எஸ் சார்பாக விரைவில் நடத்த போகிறோம். அதற்கு எங்களது அமைச்சர், எதிர்கால அமைச்சர், கல்வியாளர், சிந்தனையாளர், கொடைவள்ளல் நமது சிந்து ரவிச்சந்திரன் அவர்களையும் அவர் தலைமை தாங்கி நடத்த இருக்கிறார்கள். உங்களுடைய கவனத்திற்காக சார், மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே, அன்றைய நாள் உங்களுடைய பொன்னான கைகளால் கொடியசைத்து எமது ஊர்வலத்தையும் சரி, விழிப்புணர்வு பேரணியும் சரி ஆதரவு தெரிவித்து இதை வெற்றிகரமாக நடத்த வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையுடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஈரோடு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக நன்றிங்கள் ஐயா, நன்றிங்கள். Students, please be seated. Please be seated.
We request everyone to stand in respect as our dignitaries have left the hall. I request the students to be seated. I request the students to be seated. Everyone please maintain the silence. Maintain silence and be seated. The lunch break is from now until 2:30. You can go and have your lunch and come back here by 2:30. Attendance is mandatory. Attendance will be taken. Please assemble here by 2:30. Attendance